औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ के प्लेटफॉर्म तो हाज़िर हाँ। अज जिस मौजू ते गल करनी चाह रहा मैं वो है शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस जिहड़ी हो रही है साडे इस्लामाबाद च। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान ये मैंबर रेगूलर नहीं सन। पहले शुरू जो हुई आ या तो चीन सी या ਉਹਦੇ ਨਾਲ रशिया सी और रशिया दी स्टेट्स जड़ियां सन आज़ाद कुछ हुई इन्हां सिर्फ इन्हां दी सी शंघाई तंजीम। पहले बाद विच आहिस्ता आहिस्ता इन्हां दे मंदूब पाकिस्तान, इंडिया, ईरान इन्हां दे मंदूब जाना शुरू हो गए। और चूंकि इंडिया और पाकिस्तान का एक मुखालफाना या मुनाफकाना समझ लो या मुदाफाना समझ लो या मतलब तुसी इनू जड़ा भी समझ लो रिश्ता चलता आ रहा 1947 तो ऑनवर्ड्स, जिद पाकिस्तान हमेशा दसिया भी गया इंडिया तो, और इंडिया की मुनाफकत, इंडिया की दहशतगर्दी, इंडिया की मतलब जबर का बहुत ज्यादा शिकार भी होया। जिद तुसा देखिया ही होना साडे तो साडा एक बाजू जड़ा अलहदा हो गया 1971 दे विच। और ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत सारे डिबेटेबल चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 65 ਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ सन 70 ਚ ਕੀਤੀ, 71 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ अलहदा हो गया ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿस्तान। और इंडिया की तकरीबकारी जी वो मुसलसल चलती रही। उस तो बाद भुट्टो साहब का दौर आ गया, भुट्टो साहब के दौर च कुछ स्टेबिलिटी आ गई। उस तो बाद मुशर्रफ साहब का सॉरी ज़ियाउल हक साहब का दौर आ गया, उहदे भी पाकिस्तान ने खैर काफ़ी तरक्की की। हकीकत यह आ कि दो दौर ऐसे ने जिहदे च पाकिस्तान हर लिहाज नाल स्टेबल और मजबूत होया, जिन्हां च और यही दो दौर ने जिहदे विच एक ये दौर सी, एक इमरान खान साहब का दौर सी, जिहदे विच इंडिया दी अखां च अखां पा के गल कीती जांदी सी और इंडिया नूं दिखाया जाता है, जोरे बाजू भी दिखाया जाता सी कि अगर तू यह करेंगा तो असीं यह करांगे। लेकिन ये दो दौरां तो इलावा सन तुसीं समझ लो कि 77 तो बाद अगर इस दो दौर कढ़ दईए विचों को 5, 7, 10 साल दे, बाकी जिन्ने भी दौर सी वो मिन्नत तरले ते गुजारे ने उन्होंने। और सारे इंडिया दी मिन्नतां करके और खसूसन जिहड़े बाद च दो जमहूरी हुकूमतां जमहूरी खानदान आए ने, इन्होंने तो इंडिया नूं इस तरह एक फिरौन की शक्ल देती। इन्हां दे मिन्नतां तरले कर करके इन्हां दे इस तरह जेरे बाहर आ गए जिस तरह चौधरियां दे कमी हुंदे ने कोई, जिहदे नाल इंडिया का दिमाग भी खराब हो गया और इंडिया ने बहुत सारे मामलों साडे मुदाखले शुरू करते, जिहदे च खसूसी तौर पर अफगानिस्तान की तरफों और ईरान की तरफों सूबा है साडा खैबर केपी के, और दूसरा सूबा बलोचिस्तान विच इंतहा दर्जे की दखल अंदाजी और तकरीबकारी शुरू कर दी। कराची दे विच बहुत सारी तकरीबकारी हुई और उनके नाल नाल जदों दा अपने चाइना दे नाल साडा चल रहा सी साडा मुआहदे कुछ चल रहे सन, उनदे विच इस कदर मुदाखलत की और इन्नी मुल्क दे विच इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई इंडिया ने जिसका हिसाब कोई नहीं। लेकिन मुसीबत यह आ कि साडे ये दोनों सियासी खानदान जड़े ने ये ना इंडिया के खिलाफ, ना मोदी के खिलाफ, ना कभी उन्होंने तकरीबकारी के खिलाफ कभी अज तक मूँह चो इन्होंने जबान चो एक लफ्ज नहीं कढ़िया। बहरहाल वो वक्त भी गुजर गया। हुण जिस वे तीन मुल्कों की यानी चाइना, रशिया और रशिया स्टेट जड़ियाँ सन, इन्हां दे विच एक शंघाई तंजीम का एक मुआहदा हो गया, वो इकट्ठे हो गए एक तंजीम के तहत। फिर वो इंडिया, पाकिस्तान और ईरान इन्होंने भी बतौर मुबसर कोशिश की कि असीं दाखिल होइए। कुछ अरसे तो बाद इन्हों कुछ हदायत तो बाद, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की मुखासमत बड़े अरसे तो शुरू तो चल रही है, इस वास्ते इस तंजीम के जरा है सन सीनियरस
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੋਰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੋ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਅਜਲਾਸ ਹੋਏ, ਮਾਸਕੋ ਚ ਹੋਏ, ਬੀजिंग ਚ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਫਿਕਹੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਕਾਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ हुकूमत ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇ। ਚਲੇ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਇਜਲਾਸ, ਅੱਲਾਹ करे ਇਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੁਸਬਤ ਅਸਾਰ ਨਿਕਲਣ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਾयद ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਸਕੇ। तो दोस्तों, अल्लाह के दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला कुरान च फरमाते हम किसी को कुछ नहीं देते जिसके लिए वो कोशिश नहीं करता। जिन्ना चਿਰ तक ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਲੋਕ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੁਕਦਾਨ, ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੂਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਮੁਫਾਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਅਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਮਾਲਦੀਵ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਟਰੀਓਟ, ਬੜੇ ਉਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ। दोस्तों, अल्लाह के दुआ करो कि अल्लाह ताला साढ़े ते अपने करम फरमाए, मेहरबानियां फरमाए, रहमतां फरमाए, साडी गलतियां माफ फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।